కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి ప్రియాంక గాంధీ మాట మార్చారు. నేను పార్టీ ఫేస్ అంటున్న నిన్న చెప్పుకున్న ఆమె మీడియా వార్తలతో దిగివచ్చారు. తాను ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థిని కాదనంటూ ఒక వార్తా సంస్థకు ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు. సమయం వచ్చినప్పుడు సీఎం అభ్యర్థిని ప్రకటిస్తామని అంటూ అంతవరకు వేచి ఉండాలని కోరారు. सबसे बड़ी समस्याएं क्या है? समस्या ये है कि महिला के पास गैस सिलेंडर भी है तो वो भरवा नहीं पा रही, वो नया खरीद नहीं पा रही। समस्या ये है कि सरसों की तेल जो है 200 रुपये बोतल मिल रही है। समस्या ये है कि किसानों को अपने फसल का दाम नहीं मिल रहा है। खाद की लाइन में किसानों की मृत्यु हो रही है, किसान आत्महत्या कर रहा है, किसानों को कुचला जा रहा है और जो कुचलने वाला है उसको पुलिस और प्रशासन बचा रही है, लेकिन किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही है। उन परिवारों के पर FIR डाले जा रहे हैं, लेकिन जिसने अत्याचार किया है उसका कुछ नहीं हो रहा है। तो जो परिस्थितियां हैं और जो असलियत है प्रदेश की वो सामने है। पब्लिक इस असलियत को जानती है। तमाम राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं, इस असलियत को छुपा कर या इससे हट कर ऐसी बातें करना चाह रहे हैं, ऐसे मुद्दे उठाना चाह रहे हैं चुनाव के समय जो जज्बाती है। तो जाति पर आधारित, सांप्रदायिकता पर आधारित ये मुद्दे उठाए जाते हैं क्योंकि विकास की बात करना नहीं चाहते। इससे नुकसान सिर्फ पब्लिक का होता है, इससे सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दलों का फायदा होता है। तो हम क्या कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी, हम कह रहे हैं कि इन मुद्दों से हटकर आप असली मुद्दों पर आइए। आप चुनाव के प्रचार के लिए आए हैं, आप नेता हैं, आप सरकार बनाना चाहते हैं, तो आप जनता को बताइए कि आप क्या कर रहे हैं। और हम बार बार लगातार ये कह रहे हैं जनता को कि जागरूक बनिए, जवाबदेह बनाइए नेताओं को, सब राजनीतिक दलों को, हमें भी जवाबदेह जब तक आप नहीं बनाएंगे तब तक आपका काम क्यों किया जाएगा। अगर नेता जानता है कि 5 साल बाद आपके यहाँ आएगा, मैं अभी हाल ही में फिरोजाबाद में एक मोहल्ले में गई, वहाँ बातचीत हो रही थी महिलाओं से, तो उन्होंने कहा देखिए हमने तो अपनी जाति पर आधारित वोट डाला है पिछले कितने चुनाव से। तो मैंने कहा कि फिर आपको मिला क्या? यहाँ पे तो पानी भी नहीं आ रहा है, बिजली भी नहीं है, ये सड़क के ऊपर नाला है, आप कह रही हो कि आप चूड़ियाँ बना रही हो, चूड़ियों के लिए आपको कुछ नहीं मिल रहा है। हेजिटेशन किस बात का है? मेरी पार्टी की कहीं कहीं मेरी पार्टी ये तय करती है कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा बनेगा, कहीं कहीं नहीं करती है। तो ये मेरी पार्टी का तरीका है, इसमें हेजिटेशन की क्या बात है? कोई हेजिटेशन नहीं। हेजिटेशन कहाँ है? हेजिटेशन किस बात का है? मेरी पार्टी की कहीं कहीं मेरी पार्टी ये तय करती है कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा बनेगा, कहीं कहीं नहीं करती है। तो ये मेरी पार्टी का तरीका है, इसमें हेजिटेशन की क्या बात है? कोई हेजिटेशन नहीं। फंड्स होंगे कि नहीं, फंड्स कहाँ से आएंगे, किस तरह से रोज़गार आए हैं? फिर आपको मालूम है कि यूपी में जो ये परीक्षाएं हैं, खासतौर से जो भर्ती वाली हैं, इनमें कितना घोटाला है, कितनी रद्द हो जाती हैं परीक्षा देने के बाद, इसमें कट ऑफ चेंज होता है। बेचारे बच्चे मुझसे मिलते हैं, दीदी कट ऑफ इतना था, हम पास हो गए, 2 महीने बाद बोल दिया कि कट ऑफ ही बदल गया है। मैं एक ऐसे बच्चे से मैंने बात की जो 6 साल इंतज़ार कर रहा है, वो पास हो गया है, 6 साल इंतज़ार कर रहा है कि उसकी नियुक्ति हो। कह रहे हैं कि किसी न किसी को ये राजनीति बदलनी पड़ेगी, किसी को खड़ा होना पड़ेगा। और हम कह रहे हैं कि विकास वो खंबा है, विकास वो खंबा है जिसको सब पूरी पब्लिक को पकड़ना चाहिए, हमारी पार्टी को नहीं, पूरी पब्लिक को कहना चाहिए कि देखो हमारे देश की हालत देखो, प्रदेश की हालत देखो, किस तरह से जी रहे हैं हम, सबकी समस्याएं हैं, किस तरह से जी रहे हैं। आप क्या करोगे? या तो ये बताना शुरू करो या हमें आपकी इस राजनीति से कोई मतलब नहीं है जो आप कर रहे हैं। मैं तो यही कह रही हूँ लगातार। I can't tell the future. As you said, it would be immature to predict we'll get this many seats, we'll be relevant in this manner or that manner. It's a fight that we are fully committed to. It's not going to end with the 2002 election. We are going to continue to fight for issues that matter. We are going to continue to be the principal party in UP that stands up for issues of the people.
అయితే ప్రియాంక గాంధీ తాను చేసిన ప్రకటనల్ని చేసిన వ్యాఖ్యల్ని వక్రీకరించారని చెప్పి యూపీ సీఎం అభ్యర్థి తాను కాదని, అయితే తాజాగా చేసిన ప్రకటన పై పూర్తి విశ్లేషణను మా ఢిల్లీ బ్యూరో చీఫ్ కృష్ణను అడిగి తెలుసుకుందాం. కృష్ణ, ఈ వ్యాఖ్యల్ని నిన్నటికి వాళ్ళకి చేసిన దాన్ని ఎలా చూడాలి? విజయ్ చంద్రిక, ప్రియాంక గాంధీ ఏదైతే ఈ రోజు ప్రకటన చేశారో దాన్ని యూటర్న్ గా అభివర్ణించడానికి లేదు, కాకపోతే ఒక స్పష్టతనైతే ఇచ్చారనే చెప్పొచ్చు. నిన్న కూడా యూపీ సీఎం అభ్యర్థి ఎవరు అంటూ విలేకరులు అడిగినటువంటి ప్రశ్న, నిన్న పార్టీకి సంబంధించినటువంటి యూత్ మేనిఫెస్టోని విడుదల చేసే సమయంలో విలేకరులు యూపీ సీఎం అభ్యర్థి ఎవరు, కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి అని అడిగినప్పుడు అంతా కూడా నా ఫేసే కనపడుతుంది కదా, మళ్ళీ ఎందుకు మీరు అడుగుతారు అన్నప్పుడు దాన్నే హింట్ గా తీసుకొని అందరూ కూడా ఇక యూపీ సీఎం అభ్యర్థి కాంగ్రెస్ తరఫున ప్రియాంక గాంధీ అంటూ అందరూ కూడా వార్తలు రాయడం జరిగింది. దానిపైన స్పష్టత ఇచ్చేందుకే ఈ రోజు ఒక వార్తా సంస్థకు ఆమె ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు. యూపీ సీఎం అభ్యర్థిగా తానే పోటీ చేయబోతున్నా అంటూ వచ్చినటువంటి వార్తల్లో నిజం లేదు అంటూ ఆమె కొంత స్పష్టత ఇచ్చారు. అయితే దీన్ని మనం ఏ విధంగా తీసుకోవాలంటే ఒక వాస్తవికత దృష్టితో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇటువంటి ప్రకటన చేసిందనే చెప్పొచ్చు. అంటే నిజానికి ఇప్పుడు ప్రియాంక గాంధీ ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్ లో కూడా ఎవరికి ఎన్ని సీట్లు వస్తాయో చెప్పలేము, ఏ పార్టీకి ఎన్ని సీట్లు వస్తాయో చెప్పలేము, ఎవరు సీఎం అవుతారో చెప్పలేము. కాబట్టి ఇప్పుడే సీఎం అభ్యర్థి చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. అంతేకాకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీకి అటువంటి ఆనవాయితీ కూడా పెద్దగా లేదనే ప్రియాంక గాంధీ చెప్పారు. కాబట్టి సీఎం అభ్యర్థి ఎవరు అన్నది తమకు ప్రధానం కాదు, తమకు ప్రజల్లో ఉన్నటువంటి ప్రజల సమస్యల పట్ల పోరాటమే తమ ముందున్నటువంటి లక్ష్యం అన్నది ఆమె చెప్తున్నారు. అంటే ఇప్పుడు ఈ ప్రియాంక చేసినటువంటి ఈ స్టేట్మెంట్ బట్టి మనం చూస్తుంటే ఏమర్థం అవుతుందంటే కాంగ్రెస్ పార్టీకి అంత పెద్ద సీన్ లేదు. అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిచి ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థి అక్కడ అధికారంలోకి వచ్చేంత సీన్ లేదని కాంగ్రెస్ పార్టీ స్వయంగా అంగీకరించినట్లు అయింది. అయితే అక్కడ ఆ పరిస్థితి కాంగ్రెస్ పార్టీ అందరికీ, కాంగ్రెస్ లో ఉన్న నేతలందరికీ కూడా తెలుసు. ఎందుకంటే 2017 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో చూసుకుంటే కేవలం 7 స్థానాలకే అక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీ పడిపోయింది. బీజేపీ సునామీలో కాంగ్రెస్ పార్టీ కొట్టుకుపోయి కేవలం 2017లో 7 స్థానాలకి అక్కడ పరిమితమైంది. 1989లో నరేంద్ర దత్ తివారీ, ఎన్డీ తివారీ, ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నర్ గా పనిచేసినటువంటి ఎన్డీ తివారీ 1989లో అక్కడ కాంగ్రెస్ ముఖ్యమంత్రిగా కూడా పనిచేసినటువంటి పరిస్థితి. అటువంటి కాంగ్రెస్ 2017లో 7 స్థానాలకు 7 అసెంబ్లీ స్థానాలకు దిగజారిపోతే 2019లో జరిగినటువంటి పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో ఒక సోనియా గాంధీ తప్ప మిగతా అందరూ 79 మంది ఎంపీలు కూడా ఓడిపోయినటువంటి పరిస్థితి. సో అంటే రాహుల్ గాంధీ కూడా స్మృతి ఇరానీ చేతిలో అక్కడ 2019లో జరిగినటువంటి ఎన్నికల్లో ఓడిపోవడం జరిగింది. సో కాంగ్రెస్ బలం ఏంటి అన్నది ప్రియాంక గాంధీకి బాగా తెలిసి వచ్చింది. సో ఆ నిజాల ఆధారంగా, వాస్తవికత ఆధారంగానే ఆమె ఇప్పుడు స్టెప్స్ తీసుకుంటున్నారు. అంటే ఏదో లేని విషయాలన్నింటినీ కూడా తీసుకొచ్చి ఏదో ఉన్నట్లుగా సృష్టించి ప్రజలను భ్రమ పెట్టాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. అంతా కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి వాస్తవిక పరిస్థితుల ఆధారంగానే మనం ముందుకు వెళ్లాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉందని కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలకు ప్రియాంక నచ్చ చెప్తున్నారు. అందుకే ఆమె పార్టీ ఆర్గనైజేషన్ స్కిల్స్ పైన, పార్టీని సంస్థాగతంగా బలోపేతం చేయడం పైన ఆమె మొదటి నుంచి కూడా దృష్టి సారించారు. అందుకే ఇప్పుడు ప్రియాంక గాంధీ ఎక్కడ ర్యాలీలు పెట్టినా కూడా వేల కొద్ది మంది అక్కడ జనాలు హాజరవుతున్నారంటే పార్టీని కొంత సంస్థాగతంగా ఆమె బలోపేతం చేశారు. దాన్ని ఏ విధంగా ఇకపైన మార్చుకోవాలని కూడా చూడాల్సి ఉంటుంది. అంటే గతంలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి కేవలం బ్రాహ్మిన్స్ ఎక్కువగా కూడా పార్టీ ఓట్ బ్యాంక్ గా ఉన్నారు. ఇప్పుడు అటువంటి ఓట్ బ్యాంకు బీజేపీ వైపు, అదేవిధంగా ఎస్పీ బీఎస్పీ వైపు పోయారు. సో ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఎవరు ఓట్ బ్యాంక్ కావాలనేది ఆమె ఆలోచిస్తున్నారు. అందుకే మహిళలు తమ వైపు తిప్పుకోవడం కోసం మహిళలకు 40% సీట్లు ఇస్తాం, మహిళలకు అన్ని చేస్తామంటూ కూడా ఆమె ప్రచారం చేయడం జరుగుతుంది. సో ఒక వర్గానికి, అంటే అన్ని కులాలు, అన్ని మతాలలో ఉన్నటువంటి మహిళలందరినీ కూడా తమ పార్టీ వైపు తిప్పుకునేందుకు ఆ ప్రణాళిక దిశగా ఆమె అడుగులు వేస్తున్నారు. అందుకే మై లడకి హూ, మై లడ్ సక్తా హూ అంటూ కూడా ఆమె ప్రకటనలు చేస్తూ మహిళల్లో ఒక ఉత్తేజాన్ని తీసుకురావడం, మహిళా ఓటర్లను తమ పార్టీ వైపుకు తిప్పుకోవడం, తాను స్వయంగా మహిళ కాబట్టి మహిళలందరినీ కూడా తమ వైపు తిప్పుకోవడం, యూత్ ను కాంగ్రెస్ పార్టీ వైపు మళ్లించడం కోసం ఆమె ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అందుకే ఇప్పుడు ఈ ఎన్నికల్లో మాత్రం అసెంబ్లీలో పూర్తి స్థాయిలో మెజార్టీ సాధించి అధికారంలోకి వస్తా అన్నటువంటి కళల్లో అయితే కాంగ్రెస్ పార్టీ లేదు, ప్రియాంక గాంధీ కూడా లేదనే చెప్పొచ్చు. ఏదేమైనప్పటికీ కూడా బీజేపీని మాత్రం అధికారంలోకి రానివ్వకూడదు అన్నది ఒక స్పష్టమైనటువంటి వాళ్ళకు ఒక స్పష్టత అయితే ఉంది. అందుకే 40 సీట్లు వచ్చినా, 50 సీట్లు వచ్చినా, ఏదైనా
కొంత గట్టి సీట్లలో తాము గెలవగలం అనే సీట్లలో మాత్రం చాలా గట్టిగా పోటీ చేసి సుమారు ఒక 40-50 సీట్లు అన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిస్తే ఓకే రేపు కృష్ణ. ఎస్పీ కానీ ఎస్పీ అఖిలేష్ యాదవ్ అవసరం అయితే అఖిలేష్ యాదవ్ కూడా మద్దతు ఇచ్చి బీజేపీని మాత్రం అధికారంలోకి రానియకుండా చేయడం కోసం ఆ విధంగా చేశారు. అందుకే ఇప్పుడే ఒక స్పష్టత అయితే అందరికీ కూడా ప్రియాంక గాంధీ ఈ రోజు ఇచ్చారు. తాను సీఎం క్యాండిడేట్ ని కాదు కాబట్టి ఒకవేళ సీఎం క్యాండిడేట్ అయితే కూడా చాలా మంది నేతలు ఉన్నారని చెప్పొచ్చు. ప్రమోద్ తివారీ కుమార్తె ఎవరైతే ఉన్నారో ఆరాధన మిశ్రా, ఆమె కూడా సీఎం క్యాండిడేట్, మహిళ, బ్రాహ్మణు, వాళ్ళని ఎన్నుకునే అవకాశం ఉంది. సో సీఎం క్యాండిడేట్ చాలా మంది ఉన్నారు, ఆమె చేయాల్సిన పని లేదు. ఇంకోటి విజయ చంద్రిక ఇప్పటి వరకు కూడా నెహ్రూ ఫ్యామిలీ కానీ గాంధీ ఫ్యామిలీలో కానీ ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసిన దాఖలాలు ఎవరు కూడా లేవు. ఒకవేళ పోటీ చేయాలనుకుంటే ఆమె ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేయాల్సి ఉంటుంది సీఎం అభ్యర్థి కావాలంటే. సో అటువంటి పరిస్థితి అయితే రాదనే చెప్పొచ్చు. అసలు నిజానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలతో పీఎం అభ్యర్థి అని చెప్పుకుంటున్నటువంటి ప్రియాంక గాంధీని ఈరోజు సీఎం అభ్యర్థిగా ప్రకటిస్తారన్న దానిపైన చాలా అనుమానాలు ఉన్నాయి. సో అటువంటి పరిస్థితి అనేది ఇప్పుడు ప్రియాంక ఇచ్చినటువంటి స్పష్టంగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. విజయచంద్ర. థ్యాంక్ యూ కృష్ణ.